شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شافع معشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلی واسطے. عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو سارے انو سن کے اور سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں دعا دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرنا چاہنا. چونکہ بنیادی طور تے دعا عبادت ہے. رمضان المبارک دا اور دعا دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق. رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر جتھے رمضان المبارک دا تذکرہ فرمائے، روزے دا تذکرہ فرمائے، اتھے نال ہی اللہ پاک نے دعا دا تذکرہ فرمایا. بلکہ پہلے بھی
رمضان المبارک کے روزیاں دا تذکرہ ہے اور اس دعا دا تذکرے تو بعد اللہ نے پھر دوبارہ رمضان دا تذکرہ کیا. گویا کہ اگے پیچھے رمضان ہے اور درمیان اللہ تعالیٰ نے دعا دا تذکرہ کیا. ساری کائنات کے مسئلوں دا حل یہ ہوئی کہ اسی اپنے شکوے اپنی شکایتاں اپنے دکھ اپنے درد اسی لوگوں کو سنان کی بجائے انہوں سنائیے جس اللہ نے پیدا کیا. بدقسمتی ہے اسی گھروں نکلنے ہیں سارا دن دوستاں نال عزیز و اقارب نال اپنے دکھ شیئر کرنے پریشانیاں شیئر کرنے شکوے حالانکہ انہاں کو ساڈے کوئی مسئلے دا حل نہیں نہ وہ ساڈے مسئلے حل کر سکتے چونکہ دکھ دین والا بھی اللہ ہے تے سکھ دین والا بھی اللہ ہے. اسی اس پاسے جان دی تیار ہی نہیں جتوں جا کے سانو سکھ ملنا ہے. اے رمضان المبارک کے تسی نظر مارو لائناں لگیاں نے جی گورنمنٹ آٹا تقسیم کر رہی ہے آٹا لے لیے. میرے اتنے گھر کے سامنے یورپ کونسل ہے وہ جدو میں باہر نکلنا وہ پچھلے مہینے تو جدو تو انہیں کہا بھی وہ راشن دے دیں وہ مائیاں بیویاں بیچاریاں تھلے زمین تے بیٹھی ہوندی صبح تو لے کے تے شام بھی آٹا مل گیا. من حیث القوم ساڈا مزاج ساڈی سوچ اور ساڈا یقین ہی بن گیا. لائناں اسی 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے بزرگ ماواں بزرگ اور نوجوان میریاں بہناں 5-5 گھنٹے لائناں چ لگیاں. حالانکہ اتوں اگر کوئی مہینے دا 10 دن دا راشن مل بھی جائے تو وہ کوئی زندگی بھر تو نہیں. یہ نہیں اسی کر سکتے کہ اسی اگر 5 گھنٹے اتنے گرمی چ لائن کھڑے ہاں تے اسی صرف 1 گھنٹہ وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد بڑھ کے تے اللہ کے سامنے اپنا رونا رو لیے جتوں مسئلے حل ہونے. اسی اپنے مسئلے لوگوں کو دستے پھرنے جنہاں کو ساڈے حل کرن دا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. مثلا کوئی بندہ سمجھے بھی زرداری صاحب میرے کام آن گے یا زرداری صاحب جڑے نے وہ پتہ نہیں مینوں کی دین دے تو اندھی تے اپنی آج حوث نہیں پوری ہوتی جو کسی کو کی دے یا میاں نواز شریف ہے یا دیگر سیاستدان ہیں وہ بیچارے تے آپ کوشش کرتے ہیں کما لیے جوڑ لیے تو ہم کسے کی دینا تو ہم تے دینا ہے بادشاہاں دے بادشاہ تو ہم تے دینا ہے شہنشاہ نے. اسی اس رائے پہ ہی نہیں جس راہ دے لگ کے ساڈا مسئلہ حل ہو. وہ راہ ہے گا دعا دا اللہ دے سامنے جھکن دا گڑ گران دا التجا کرن دا درخواست کرن دا. قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو اللہ دی زمین تے سب تو مقرب اور پیارے بندے اللہ نے نبیاں دی ذات کو بنایا. جدوں مسئلہ آندا جدوں تکلیف آندی جدوں دکھ آندا اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے اپنا طلب دا دامن پھیلا لیندے رب دے سامنے اپنی درخواست رکھ. جدوں بندے لاہور جانا ہوئے تے فیصلہ آباد کی بس سے بیٹھ کے ادھر جائے تو لاہور پہنچے گا ادو ہی پہنچے گا نا جدو لاہور دے راہ پے گا لیٹ پہنچے یا سویٹ پہنچے پہنچ جائے گا. اسی وہ راہ ہی چھڈی پھرنے ہیں جس راہ دے سارے مسئلے حل ہونے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر سرکار پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ عبادت کا مغز دعا. دعا جڑا کرتا ہے اللہ وہ راضی ہوتا ہے تے جڑا نہیں کرتا
اللہ کریم وہ دے ناراض ہوتا ہے. دنیا کسی کو منگیے ایک وارا دے گا, 2 وارا دے گا, 5 وارا دے گا, بل آخر آکے گا منہ چکی پھرنا. مالک آتا 1000 واری آ, کروڑ واری آ, تو آتا تھک جائیں گے, میں دین لگا نہیں تھکتا, میرے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ سب کو خزانے حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. لیکن بدقسمتی بھئی اسی دعا لے بھی بڑا دور چلے جانے ہیں, جانا چاہیے نیک لوگوں کو, اللہ دے پیارے کو, لیکن ماں بھی بڑی ہستی تیرے گھر بیٹھی ہے, تے کو دعا کر. باپ بڑی ہستی ہے. نبی پاک فرمایا باپ جس اولاد دے حق دے اندر دعا کرتا ہے, عرش والا رب دی دعا رد ہی نہیں کرتا, قبول فرما لینا. اپنی اولاد لی آپ دعا کرے کرو. نبی پاک فرمایا اللہ وہ دعا رد, ماں کو دعا کرا. 70 ولی ایک پاسے جنون ولی ہون, ایک پاسے تیری ماں دعا کرتی ہوئے اسمان تو آواز آتی 17 نو پہلے تیری ماں دی دعا سن لی. امام بخاری دی ماں, امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے, نبی نے ماں نے مصلی ڈالے, کسی ڈاکٹر کو نہیں گئی, حکیم کو نہیں گئی, طبیب کو نہیں گئی. آدھے نے جڑے جماندرو نبینے ہوندے نے انہاں نوں اکھاں نہیں ملدی, تے ماں نے مصلی ڈالے. آدھی یا اللہ پیدا تو کیتا ہے, اکھاں تیرا اختیار ہے, میرے بیٹے کو اکھاں. 2 سال دعا کی تھی. اجی دیکھ پر کر لی جانے ساڑھی سنتے ہی نہیں, ساڑھی پوری نہیں ہوئی. 2 سال بعد عرش عظیم تے رب نے خواب چی دس دیتا, مسلح تے بیٹھیاں تہجد پڑی, اونگ آئی. ابراہیم علیہ السلام آئے, خواب دے اندر کہنے لگے اٹھ کے اپنے بیٹے نو ویر, اللہ نے تیرے بیٹے نو اکھاں عطا فرما دی. یہ ہے دعا, تقدیر بدل دیتی ہے دعا, تقدیر. اللہ سب دعاواں کرنی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی گل ہے کہ دعا کر کون سکتا ہے؟ بھائی دعا چھوٹا بڑے کو کرا سکتا ہے, بڑا چھوٹے کو کرا سکتا ہے, استاد شاگرد کو کرا سکتا ہے, شاگرد استاد کو کروا سکتا ہے, پیر اپنے مرید کو کرا سکتا ہے, مرید اپنے پیر کو. حتیٰ کہ نبی کنا مقرب ہوتا ہے, کنا معصوم اللہ دا پیارا, نبی اپنے امتی کو دعا کرا سکتا ہے, امتی اپنے پیغمبر کو دعا. یہ دے لئے کوئی کدھر جانا نہیں پہنتا ہے. اللہ سب دعاواں کرنے والا بنا دے. رمضان المبارک دے پہلے خطبہ جمعہ دے اندر آن والے نصیبہ والیو, ایک گل سمجھ لو, تیرے مسئلے دا حال دنیا کی کسے کول نہیں, او دے کولے جنہیں تنوں پیدا کر تے او دا ٹیلی فون نمبر دعا ہے, بیزی نہیں ہوتا, بند نہیں ہوتا. 1 بجے رات ٹلی مار, دن دے 1 بجے ٹلی مار, تہجد ویلے تو تنوں آپ ہی ٹلیاں مارتا ہے. نبی پاک فرمایا اللہ آپ پچھلے راتی اسمان دنیا تے اپنا عرش عظیم چھڑ کے اللہ اسمان دنیا تے آ جائے. اور نبی پاک فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں حل میں مسترد کے لوگاں دے سامنے دھکے لینا پھرنا, لینا لگتا پھرنا ہے, 6 گھنٹے ذلیل و خوار ہوتا پھرنا ہے. تہجد دے وقت میں عرش عظیم دا رب آپ ندا لگا رہا, رزق چاہیے میرے کو مانگ, میں تینوں رزق عطا فرما. حل میں مستغفر, یہ معنی کی بندہ ہے کوئی رب نے ہے کوئی جنہوں معافی چاہیے ہوئے گناہ دی, آ میرے در دے اپنا طلب دا دامن پھیلا اور میرے سامنے درخواست کر, میں تیری جنگی دے گناہ تے اپنی معافی دا قلم پھیر دیا. اللہ سب دعاواں کرنے والا بنا دے. اچھی آمین. اے جڑا اسی طریقہ بنایا نا, بھی صرف مولوی صاحب کو کرانی یا پیر صاحب کو کرانی, عبداللہ مجھے صاحب جو میں نو آن کے دعا کراؤں, اللہ ہر ایک کی سنتا ہے.
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਰੱਬ ਡੋਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਏ, ਸਿਆਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਾਪੀ ਹੋਏ, ਤਹज्जुद ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਜਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ मैं गंदा बड़ा पर मेरा यकीन है बूहा तेरे ही, तेरे बूहे ते आ गया, अल्लाह नूं कदे खाली नहीं मोड़ेगा। आओ तवज्जो करना जरा। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरा ज़ौक़ नाल दुरूद पाक पढ़ो। मैंने पता था रोज़ा रखा है, रोज़े महसूस भी नहीं हो रहे, गुजरे जा रहे हैं। दुरूद पाक जिहड़ा ना जी दिल ना पढ़िया करो, मोहब्बत ना पढ़िया करो, दिलों होके पढ़िया करो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उच्ची आमीन कह। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया और अल्लाह पाक ने दुआ दा तज़किरा फरमाया। रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने वकाना रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, सादा जा तर्जुमा सुनना, अल्लाह करीम फरमाते ने वकाला रब्बुकुम, तुहाडा रब तुहानू आंदा पे ऐलान करदा पिया है। अल्लाह करीम फरमाते ने वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह करीम फरमाते ने उदूनी, मैनू पुकारो, मेरे सामने तलब दा दामन पिलाओ, नदामत दे अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम नू आजमाओ। अल्लाह करीम फरमाते ने अंधेरे दे अंदर आ, सवेरे दे अंदर आ, तनाई दे अंदर आ, महफिल दे अंदर आ, उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह करीम फरमाते ने मंगना तेरा काम है, अता करने वाला मैं अल्लाह वां। अता करना मेरे अर्श अज़ीम दे रब दा काम है। अल्लाह पाक फरमाते ने उदूनी उदूनी, मैनू पुकारिया करो। आसे पासे को जानते हो, आओ अल्लाह दे दर ते आके रब नू पुकारो जरा। रमजान मुबारक दियां घड़ियां जे, अल्लाह पाक दियां रहमतां बरकतां भरियां घड़ियां जे, अल्लाह पाक दा इनाम दे इकराम रमजान मुबारक दा महीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने इफ्तारी दे वेले रोजेदार बंदा जिहड़ी दुआ करदा है, अल्लाह रोजेदार बंदे दी दुआ फौरन ही कबूल फरमा लैंदा है। अल्लाह करीम दियां दुआवां कबूल फरमा लैंदा है। जिहड़ा बंदा अल्लाह दे सामने दुआ करदा है, इल्तिजा करदा है, अल्लाह करीम फरमाते ने उदूनी अस्तजिब लकुम, मैं तेरी कबूल करांगा। वरना मेरी सुनदा नहीं, रब आंदा मैनू पुकारदे सी मैं सुनना भी आऊं। अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करना वा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। अल्लाह करीम फरमाते जिहड़े बंदे दुआ नहीं करते, मैनू पुकारदे नहीं, मेरी इबादत दे अंदर वो बंदे तकब्बुर करते ने। यानी जिहड़ा बंदा दुआ नहीं करता मुतकब्बिर बंदा है, जिहड़ा रब दे सामने अपना दामन नहीं फैलांदा मुतकब्बिर बंदा है। और नबी पाक फरमाया तकब्बर अल्लाह दी चादर है, तकब्बर अल्लाह दी चादर है। जिहड़ा बंदा अल्लाह दी चादर नूं हथ पाए वो कितों खैर हासिल कर सकदा है। अल्लाह सोहणिया तैनूं पुकारने आ, अल्लाह जी तू कबूल भी करना है। अल्लाह तेरे बंदे सवाल करते ने, अल्लाह सोहणिया असीं ज़मीन ते आ, तू अर्शी अज़ीम ते में, अल्लाह साडी पुकार तेरे तक किवें चले जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते ने दूसरा मुकाम कुरान पाक दा, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। फिर क्या खुदा पाक दी कसम है, मेरा दिल करता है कि मैं पूरे खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर ये हुई आयत तुहानू सुनांदा रहा। अन्नी फइन्नी करीब, अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह करीम फरमाते ने मैं तुहाडे बिल्कुल करीब आऊं। हुण सवाल पैदा होंदा है, या अल्लाह किन्ना को करीब है, अल्लाह सोहणिया किन्ना को नेड़े
تو ही तेरे ज्यादा करीब आ, तेरे बाप तो ज्यादा करीब आ, तेरे भरावां भैणां तेरी बीवी तो ज्यादा करीब आ, तेरे रिश्तेदार सज्जन बेलियां तो ज्यादा करीब आ। या अल्लाह किन्ना को करीब है। अल्लाह फरमाते ने वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बिल्कुल तेरी शारत तू भी करीब आओ। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे बंदे मैनू पुकार, मेरे सामने तलब दा दामन फैलाया कर। और मैं दसना चाहना दुआ करनी चाहिए ते करवानी भी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना फारूक आज़म नू फरमाया, नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आए ते अर्ज़ां करदे ने सोहणिया मेरा दिल करदा है मैं काबतुल्लाह दियां ज़ियारतां कर लवां, बैतुल्लाह दा तवाफ कर लवां, रुकने यमानी मस कर लवां, सफा मरवा दी सही कर लवां, हदीम दे अंदर खड़ा हो के मेरा दिल करता है मैं दुआवां कर लवां। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, जहान्ना दा इमाम नबी है, मसूमा दा इमाम नबी है, नबियां दा सुल्तान नबी है। मेरी सरकार फरमाते ने ला तनसाना फी दुआई कयाओ कयाओ। आप फरमाते ने उमर जदों काबे चला जाए, बैतुल्लाह चला जाए, उते अपनी दुआ दे अंदर मुहम्मद नू याद रखी, अपनी दुआ दे अंदर मैनू भी याद रखी, क्योंकि काबतुल्लाह ते ओ थां है जिथे रहमतां दा नज़ूल हुंदा है, बरकतां दा नज़ूल हुंदा है, बहारां ते रौनकां आ जांदियां ने। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल प्यार करन वालों तवज्जो करना जरा, इस वास्ते मोहब्बत ते प्यार दी गल करना चाहना। रमजान मुबारक दे अंदर कोई ऐसा कर्म कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बड़ा मौला। फिर कह दो अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रमजान च मक्का पाक लै जाए, रोज़ा रसूल ते लै जाए। कोई ऐसा कर्म कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बड़ा मौला। वीज़े लैके खलील दे डेरे दे, वीज़े लैके खलील दे डेरे दे, लोकी जांदे ने चार चुफेरे दे, बाबा नशे ने सुबह सवेरे दे, बाबा नशे ने सुबह सवेरे दे, साडी फेर फ्लाइट उड़ा मौला। कोई ऐसा कर्म कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बड़ा मौला। ड्यू पेप्सी कोले किस कम दे, ड्यू पेप्सी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर ज़म-ज़म दे। और जेड़े पीना चाहते हो जरा मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह। ड्यू पेप्सी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर ज़म-ज़म दे, मेरे वगदे हंजू तां थम दे, सानू फेर हरम बखा मौला। कोई ऐसा कर्म कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बड़ा मौला। जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने, उते रहमतां बाजू खलारे ने। मदीने दी गल भी हो जाए, मदीना पाक दी गल हो जाए, उते मस्जिद नबवी मीनारे ने, उते रहमतां बाजू खलारे ने, उते लेटे नबी प्यारे ने, सानू कमलियां वांग रुला मौला। कोई ऐसा कर्म कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बड़ा मौला। नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल प्यार करन वालों तवज्जो करना जरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह करीम फरमाते ने नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे बंदे मैं तेरी शान रख तू भी नेड़े आओ। हुण इंज मैं तर्जमा करा तेनू गल समझ आ जाए। पहले कुरान पाक की गल सुनो जरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह दा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम दा एक वाक़या और एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनो जरा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दे ज़माने दे अंदर कैद पै गया, बारिश नहीं हो रही। सारे साथी जमा हो के सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल आए। जनाब अल्लाह कोलों दुआ करिए अल्लाह बारिश पा देवे,
अल्लाह दे नबी भी बादशाह रब कोलों मंगदे सन अल्लाह दे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर नाल लिया अल्लाह लश्कर नाल लिया मैदान दे अंदर जा रहे ने दुआ करने जा रहे ने ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अंज लश्कर दे नाल चलदे पए ने ते जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दी नजर एक कीड़ी ते पै गई चिऊंटी ते नजर पै गई ते चिऊंटी अपनी जबीना ते बल लेटी बुखारी पाक दे अंदर लिखी आए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जदों वेखिया एक कीड़ी अपनी जबीना दे बल लेटी ते आंदी पई है अल्लाहुम्मा इन्ना खलकम मिन खलकिका खुदा पाक दी कसम अगर तैनूं अरबी समझ आई ते तेरा मुंह मिठा हो जांदा अल्लाहुम्मा इन्ना खलकम मिन खलकिका अल्लाह इंसान भी तेरी मखलूक है जिन्नात भी तेरी मखलूक है हैवानात जमादात अल्लाह कई हजारां तेरियां मखलूकां ने अल्लाह मैं भी हकीम जी तेरी मखलूक अल्लाह मैं माड़ी जी तेरी मखलूक हाँ अल्लाह पाक के सामने दुआ की करन लगी है आंदी या अल्लाह तेनू पता है कैद पै गया है अल्लाह मैं चूंटी मैं कीड़ी दुआ करनी अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसा दे अल्लाह रहमत की बरखा नाज़िल फरमा दे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम साथियां नूं कहंदे ने क्योंकि अल्लाह परिंदियां दियां बोलियां भी सिखाईयां सन समझ गए सन कीड़ी अल्लाह पाक कोलों दुआ मंगदी पई है कुरान पाक पढ़दा रहो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व यरज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब ने गल्लां बनातियां ने रब ने मेरे कुरानी पाक नूं पढ़ो इहदे ते गौर करो जरा अफला ततफक्करून अफला ततदब्बरून इहदे ते गौर फिक्र करो तुहाडे मसलियां दा हल कुरानी पाक दे अंदर है आओ मेरे दर ते आओ हदीसी पाक सुनो जरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करन वालों तवज्जो करना बल्कि मैं पहले कुरानी पाक दी गल सुनावा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद नबी पाक में प्यार करने वालों कैसा मेरा कमली वाला कैसा मेरा रहनुमा कैसा मेरा आका करीम आका मैं मोहब्बत की गल करना चाहना फौजो फलातियां सत सत सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे फिर कह दो शाना ते हौसला किन्ना दा फरमाया है फौजो फलातियां सत सत सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे ओ करीमुल मिजाज करे दिलायु ते राज कौन रले उदे नाल सोना आमिना दा लाल बड़ा साहिब जमाल कौन रले और किरदार मेरे कमली वाले दा सुनना जरा कंडे बिछावन वैरी हस के बुलावे सोना दुश्मना दियां तियां नूं भी चादरां पवावे सोना दी कसम कैसा मेरा कमली वाला है दुश्मना दियां तियां नूं भी चादरां पवावे सोना ओ करीमुल मिजाज कौन रले उदे नाल सोना आमिना दा लाल बड़ा हुस्नो जमाल कौन रले